श्रद्धेय पिला माने तुमे केमती अछ आज तुमे समस्ते हसुछ हसरु जना पड़ुछि तुमे समस्ते खुशी रे अछ ठीक कथा पिला माने परिवेश भारी सुंदर हेछि भल दिसुछि भल लागुछि तुमे माने मजा रे अछ कहानी पढुछ कहानी सुनुछ आमे कोन पढुछे पिला माने जानिछ आमे तुमर अष्टम श्रेणी रो साहित्य सुरभि पुस्तकर द्वितीय पाठ विहंग विप्लव पढुछे महापात्र नीलमणि साहू यह लिखिछंती एवं ई पाठर आम तृतीय भाग आज आम पढ़ा पिला माने आम गत पाठरे जहाँ पढ़ी केते बुझिले टिके आम जानिबा एबे किछिटा प्रश्न पचारिबी पिला माने तुमे उत्तर देवाकू चेष्टा करिवो ठीक अछि एबे टिके प्रश्न पचारिबा पिला माने कहिलो देखी हलदी बसंत दुहे कथा होउथुबा बेले किए आसिला पुरुष हलदी बसंत एवं माँ हलदी बसंत जितेबले कथा होउथिले सेतेबले किए आसिला भारी सुंदर ठीक कहिछ डामरा काऊ आसिला ठीक अछि तापरे आमे आउ टिके आकु जिबा पिला माने हलदी बसंत काऊ जाति विषय रे कोन कहिला भारी सुंदर ठीक उत्तर देइछ काऊ माने हेले लढुआ जाति कौन काऊ माने हेले लढुआ जाति ठीक अछि तापरे आमे आउ टिके जानिबा कोन पढ़िथिले पुरुष हलदी बसंत निज विषय रे कोन कहिला पिला माने चिंता करो ठीक अछि भारी सुंदर कहिलो तो पुरुष हलदी बसंत तार निज विषय रे कोन कहिला से माने हेले गायक जाति कौन कहिला हलदी बसंत माने हेले गायक जाति भारी सुंदर कहिछ बहुत सुंदर पिला माने भल उत्तर दउछ तापरे पिला माने तुमे समस्ते जानिछ पक्षी माने किसी राब करंती नुहे कि करंती पक्षी मान को राबरु आमे पक्षी मान को चिन्हि पारुना नाही चिन्हि पारू भारी सुंदर कहिछ एबे टिके आमे पक्षी मानकर किसी राब सुनिबा एवं को पक्षी मानकर राब सेटा आमे चिन्हिबा ठीक अछि मु किछिटा कहूची राब तुमे माने टिके कहिबो एटा को पक्षीर राब का 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 कहिलो पिला माने एटा कार राब भारी सुंदर कोना तुमे ठीक कहिछ एटा काउर राब ठीक अछि तापरे आमे टिके सुनिबा कुलुरु कुलु कुलुरु कुलु कुलुरु कुलु पिला माने कहिलो एटा कार राब हाँ मुना ठीक कहिछ तुमे एटा हैला हलदी बसंतर राब ठीक अछि आकु टिके जिबा कु 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 कहिलो टिके एटा कार राब ठीक अछि भारी सुंदर तुमे कहिलो एटा हेउछि कोइलीर राब भारी सुंदर तापरे आउ गोटे राब आमे चिन्हिबा पिला माने चिरिंग 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 कहिलो टिके एटा कार राब टुना ठीक कहिला एटा हेउछि गंगेईर राब भारी सुंदर तुमे कहूछ तापरे आ गोटे राब सुनिबा पिला माने पक 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 कहिलो टिके एटा कार राब ठीक अछि मुना ठीक उत्तर देला एटा हेउछि कार राब पिला माने बगर राब ठीक अछि आ गोटे आमे सुनिबा राब च्यांग 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 कहिलो एटा कार राब मीना ठीक कहिछि तार उत्तर ठीक हेछि एटा हेउछि कार राब कजल पातिर राब एबे पिला माने ए चित्र रे कोन देखुछ टिके कहिलो ठीक अछि चित्र रे तुमे डामरा काऊ देखुछ आउ दुई हलदी बसंत को देखुछ पिला माने से दुई हलदी बसंत की
ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଆଉ ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ନୁହେଁ? ଠିକ୍ କହିଛ। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଆଜିର ପାଠ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ପଢ଼ୁଛି, ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଶୁଭିଲା ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଚିରିଂ। ତାପରେ କାଉ ତାର ଡୋଳା ଦୁଇଟାକୁ ବୁଲାଇ ଉପରକୁ ଥଣ୍ଟ ଟେକି କହିଲା, ଓ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ ପରା, ଆସିବା ହେଉ, ଆସିବା ହେଉ। ଗଙ୍ଗେଇ ଆସି କାଉ ପାଖେ ବସିଲା। କାଉ ପଚାରିଲା, ଆଉ ସବୁ ଖବର କ'ଣ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ? ଆଜିକାଲି ତ ତୁମମାନଙ୍କର କଚେବାର, ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ତ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି, ମାଛ ଦୁଇଟା ଭଲ ମିଳୁଥିବ। ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଚିରିଂ। ଗଙ୍ଗେଇ କହିଲା, ନାଇଁ ହୋ, ମଣିଷ ପେଟକୁ ତ ସବୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲାଣି। ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ଆଜିକାଲି କୁଜି ଗେଣ୍ଡାଟିଏ ବି ମିଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ତାପରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲା, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଭାଇ, ଚାରିଆଡ଼େ ଏତେ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ଏତେ ପ୍ରକାର କୋଳି, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପବନ। ଗାଅ ଦେଖି ଗୋଟାଏ ଗୀତ। ତୁମର ସେଇ ମନମତାଣିଆ କୁଳୁରୁ କୁଳୁରୁ ସ୍ୱରରେ ଗୀତଟିଏ ଗାଅ। ଅନେକ ଦିନୁ ଭଲ ଗୀତଟିଏ ଶୁଣାଯାଇ ନାହିଁ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କିପରି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କାଉ କହିଲା, ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ, ଏଥକୁ ଉପାୟ କ'ଣ କୁହ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ସାରି, କୋଇଲି ହେରିକା ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଶିଳ୍ପୀ। ପକ୍ଷୀ ଜାତିର ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି ଏହିମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ଆମ ଜୀବନ ବୃଥା। ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ, ଏଥକୁ ଉପାୟ କ'ଣ କୁହ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ସାରି, କୋଇଲି ହେରିକା ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଶିଳ୍ପୀ। ପକ୍ଷୀ ଜାତିର ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି ଏଇମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ଆମ ଜୀବନ ବୃଥା। ପିଲାମାନେ, ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଏବଂ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା। ସେଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଚିରିଂ। କିଏ ଆସିଲା? ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ ଆସିଲେ। ଏବଂ କାଉ କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ? କାଉ ତାର ଡୋଳା ଦୁଇଟାକୁ ବୁଲାଇ ଉପରକୁ ଥଣ୍ଟ ଟେକିକିରି କହିଲା, କ'ଣ କହିଲା? ଓ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ ପରା, ଆସିବା ହେଉ, ଆସିବା ହେଉ। ତ କାଉ ପିଲାମାନେ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ ଆସିଲା ମାନେ କିଛି ହୁଏତ ସମାଧାନ ହେବ। ତାପରେ ଗଙ୍ଗେଇ ଆସି କେଉଁଠୁ ବସିଲା? କାଉ ପାଖେ ବସିଲା। ତାପରେ କାଉ କ'ଣ ପଚାରିଲା ପିଲାମାନେ? କାଉ ପଚାରିଲା, ଆଉ ସବୁ ଖବର କ'ଣ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ? ଆଜିକାଲି ତ ତୁମମାନଙ୍କର କଚେବାର। କାଉ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜକୁ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଲ? ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ତ ଆଜି ଶୁଭ ଦିନ ଅଛି, ଭଲ ଦିନ ଅଛି, ଖରା ଦିନ ହେଲାଣି, ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଖରା ଦିନେ ପାଣି ଶୁଖିଯାଏ, ନୁହେଁ କି? ପାଣି ଶୁଖିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ମାଛ ମାନେ ମିଳନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜକୁ କାଉ କହୁଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଛ ଦୁଇଟା ଭଲ ମିଳୁଥିବ, ସେମାନେ ମାଛ ପାଉଥିବେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ? ସେ ସେମିତି ତାଙ୍କର ରାବରେ ସେ କହିଲେ, ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଚିରିଂ। ଏଇଟା କହିକିରି ଗଙ୍ଗେଇ କହିଲା, କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ? ନାଇଁ ହୋ, ମଣିଷଙ୍କ ପେଟକୁ ତ ସବୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲାଣି। ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ଆଜିକାଲି କୁଜି ଗେଣ୍ଡାଟିଏ ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ତ ଗଙ୍ଗେଇ କହିଲା ପିଲାମାନେ,
ଯେ ଆଜିକାଲି ମଣିଷମାନେ ସବୁ ମାଛ ମାରିକିରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଛ ତ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ଆମ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କେଉଁଠୁ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ, ଯେ ଆଜିକାଲି ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ କୁଜି ଗେଣ୍ଡାଟିଏ ବି ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ମାଛ ତ ମାଛ, ଗେଣ୍ଡାଟିଏ ବି ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବା। ତାପରେ ସେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲା। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଜାଣିଛ। ତ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲା, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଭାଇ, ଚାରିଆଡ଼େ ଏତେ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ଏତେ ପ୍ରକାରର କୋଳି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପବନ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ବସନ୍ତ ଋତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟେ, ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ, ସୁନ୍ଦର ବସନ୍ତ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ମଳୟ ପବନ। ସେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ଗଛ ଶାଖାରେ ବସିକିରି କିଏ ଗୀତ ଗାଏ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଗୀତ ଗାଏ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଭାଇ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଏତେ ପ୍ରକାର କୋଳି ଗଛରେ ଫଳିଛି, ପବନ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ତୁମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଅ। ଏବଂ ସେ କହୁଛି, ପିଲାମାନେ ଗାଅ ଦେଖି ଗୋଟାଏ ଗୀତ, ତୁମର ସେଇ ମନ ମତାଣିଆ କୁଳୁରୁ କୁଳୁରୁ ସ୍ୱରରେ। ଅନେକ ଦିନୁ ଭଲ ଗୀତଟିଏ ଶୁଣାଯାଇ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭଲ ଗୀତଟିଏ ଶୁଣି ନାହିଁ। ତୁମର ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଅ ବୋଲି କିଏ କହୁଛି ପିଲାମାନେ? ଗଙ୍ଗେଇ। କାହାକୁ କହୁଛି? ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଦେଖ, ଏବେ ତୁମେ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ। କି ପକ୍ଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଡାମରା କାଉ ଅଛି, ଗଙ୍ଗେଇ ଅଛି, ଆଉ ଦୁଇଟା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ, କାହାଣୀଟା ଟିକେ ବୁଝିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ତାପରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ତାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କଥା ପିଲାମାନେ? ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କିପରି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ବସା ଭାଙ୍ଗିକରି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି। ସେ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ କିଏ କହିଲା? କାଉ କହିଲା। ତ କାଉ କ'ଣ କହିଲା? ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ, ଏଥକୁ ଉପାୟ କ'ଣ କୁହ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ସାରି, କୋଇଲି ହେରିକା ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଶିଳ୍ପୀ। ପକ୍ଷୀ ଜାତିର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଏଇମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ଆମ ଜୀବନ ବୃଥା। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କିଏ କାହାକୁ କହୁଛି? କାଉ କହୁଛି ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜକୁ। କାହାର କଥା କହୁଛି? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କଥା କହୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛି। କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ? ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଅଛି, ତାର ଉପାୟ କ'ଣ ତୁମେ ଟିକେ କହ। ଏବଂ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ସାରି ଏବଂ କୋଇଲି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ଜାତି ଭିତରେ କି ଜାତି? ଏମାନେ ହେଲେ ଶିଳ୍ପୀ ଜାତି। ଏମାନେ ପକ୍ଷୀ ଜାତିର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ। କାରଣ ପକ୍ଷୀ ଜାତିର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଏଇ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ସାରି ଏବଂ କୋଇଲି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ବୃଥା ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା କିଏ କହିଲା ପିଲାମାନେ? କାଉ କହିଲା ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜକୁ। ଏ ଯେଉଁ ଗପଟି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଗପରେ କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଆମେ ଆସ ଏଣିକି କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା। ଜାଣିବା ତ ପିଲାମାନେ? ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଜାଣିବା। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ,
गोटे शब्द थिला सेटा होची कोन कचेबार कहलो देखि पिला माने ए कचेबार शब्दर अर्थ कोन होई पारे भारी सुंदर तुमे कुना भारी सुंदर उत्तर देइछ कचेबार शब्दर अर्थ हैला लाभजनक भारी सुंदर आउ कोन किछि नवा शब्द अछि पिला माने गाड़िया अछि भारी सुंदर गाड़िया गोटे शब्द अछि गाड़िया शब्दर अर्थ कोन होई पारे कहलो पिला माने छोट जलाशय भारी सुंदर उत्तर देइछ गाड़िया शब्दर अर्थ हैला छोट जलाशय ठीक अछि आउ कोन किछि नवा शब्द एठी थिला ना नाही थिला मन मताणिया सुंदर भाबरे तुमे गोटे शब्द एठू बाहर करिछ मन मताणिया पिला माने एबे कहिलो मन मताणिया शब्दर अर्थ कोन कुना सीमा जानिछ ठीक अछि मन मताणिया रो अर्थ हैला मनोलोभा बा आनंददायक कोन हैला मन मताणिया शब्दर अर्थ हैला मनोलोभा बा आनंददायक ठीक अछि आउ किछि नवा शब्द अछि अछि वृथा कहिलो एबे वृथा शब्दर अर्थ कोन होई पारे व्यर्थ ठीक कहिछ वृथा शब्दर अर्थ हैला व्यर्थ आउ गोटे शब्द अछि पिला माने नियंट किए कहिबो नियंटर अर्थ कोन होई पारे एई प्रसंग रे नियंटर अर्थ हैला कम हेबा बा अभाव हेबा कम बा अभाव भारी सुंदर तुमे कहिछ ठीक अछि पिला माने एबे आमे किछि नवा शब्द जानिले तार अर्थ जानिले एबे आमे ई जो प्रसंगटी पढ़िले ई गल्पर किछि अंश पिला माने ए विषय रे आमे टिके आसो कथावार्ता हेबा आमे कथावार्ता हेबा आहुरी टिके ए विषय रे बुझिबा ठीक अछि आमे किछिटा प्रश्नर उत्तर खोजिबा पिला माने एवं एहाकू आहुरी टिके भलो भाबरे बुझिबा ठीक अछि गंगेई को किए स्वागत जणैला कहिलो ठीक अछि तुमे भारी सुंदर उत्तर देइछ काऊ गंगेई को किए स्वागत जणैला काऊ स्वागत जणैला ठीक अछि तापरे आमे आहुरी टिके जानिबा मनीष पेटकू तो सबु नियंट पड़िलानी यह किए ओ काहींकी कहिछंती मनीष पेटकू तो सबु नियंट पड़िलानी यह किए ओ काहींकी कहिछंती किए कहिबो पिला माने ठीक अछि भारी सुंदर उत्तर देलो एटा गंगेई कहिछंती बा गंगेई कहिला कारण गाड़िया पानी रे माछ मिलु नथिबारु ए कथा से कहिला ठीक अछि आउ टिके आमे कथा हेबा पिला माने एई प्रसंग रे कहार स्वर को मनमताणिया बोली कुहा जाईछि कहिलो टिके भारी सुंदर हलदी बसंतर स्वर को एठी मनमताणिया बोली कुहा जाईछि ठीक अछि आउ टिके कथा हेबा पिला माने केउ माने पक्षी जातिर सभ्यता संस्कृति को बंचाई रखिछंती बोली काउ कहिछि चिंता कर टिके कह हलदी बसंत गोटे कहिले से झियोटा ठीक अछि आउ कोन सारी आउ किए कोइली भारी सुंदर हलदी बसंत सारी एवं कोइली एई जातिर पक्षी माने आम सभ्यता को एवं संस्कृति को बंचाई रखिछंती बोली काउ कहिछि भारी सुंदर उत्तर देलो आउ गोटे प्रश्नर उत्तर खोजिबा पिला माने एमानंकु साहाय्य न कले आम जीवन वृथा यह केउ मानक उद्देश्य रे कुहा जाईछि मु आउ थरे प्रश्नटा पढ़ी दउछि आमे उत्तर खोजिबा को चेष्टा करिबा एमानंकु साहाय्य न कले आम जीवन वृथा
ଏହା କେଉଁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଶିଳ୍ପୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଶିଳ୍ପୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଟା କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ସାରି ଏବଂ କୋଇଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଆଜି ଯାହା ପଢ଼ିଲେ এই କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଜାଣିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପିଲାମାନେ এই କାହାଣୀରେ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ମାନେ ତୁମେ ଦେଖିଲ? ଠିକ୍ କହିଛ, କାଉ ଥିଲା, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ। କିଏ? ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଏବଂ ମାଇ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ। ତାପରେ କିଏ ଆସିଲା ଚିରିଂ ଚିରିଂ କରି? ଚିରିଂ ଚିରିଂ କରି ଆସିଲା ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ। ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜକୁ କାଉ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କଥା କହିଲା। ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ହନୁମାଙ୍କଡ଼ ତାଙ୍କର ବସା ଭାଙ୍ଗିବାର କଥା କହିଲା। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଏମାନେ କଥା ହେଲେ। କାରଣ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ଜାତିର, ପକ୍ଷୀ ଜାତିର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ। ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପକ୍ଷୀମାନେ କଥା ହେଲେ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତ ତୁମେ ଏ ଗଳ୍ପଟି ବିଷୟରେ ବୁଝିଲ। ଆମେ ଏବେ କିଛି କାମ ଘରେ ଯାଇକରି କରିବା। ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଘର କାମ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଟିକେ ଲେଖି ପକାଅ ଏବଂ ଘରେ କରିକିରି ଆଣିବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, କୁଳୁରୁ କୁଳୁ ଭଳି ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। କାଉ ଗଙ୍ଗେଇକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା? କିଏ ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କହିଲା? କାଉ କାହାକୁ ଶିଳ୍ପୀ ବୋଲି କହିଛି? ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ କାଉ କ'ଣ କହିଲା? ଲେଖିଲ। ଆମେ ଏଇଟା ଘରେ ଟିକେ ଲେଖିକିରି ଆଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି এই ପାଠଟି ଆଜିର ସରିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।